Good morning, my dear students. Welcome back to our second unit, Still We Rise. Hope you all remember the previous class. Okay, I will just summarize it. We were discussing about a girl whose name is Cinderella. Cinderella's mother died. After the death of her mother, her father married again. The stepmother has two daughters. They were very cruel towards Cinderella. Now, let's read the remaining part of the story. Okay. The magic begins. One day, the young prince of the land invited all the young girls of the kingdom to a ball, planning to choose his princess from amongst them. Cinderella's sisters were delighted on hearing this invitation. They selected the best gowns, they dressed their hairs, but they were not taking Cinderella with them. "You can go when beggars hold a ball," they told her. "Comb our hair, brush our shoes, and make our buckles fast. We are going to the princess' ball." When she heard this, Cinderella could not help crying, for she too liked to go to the party. She begged her stepmother to take her along. "What, you Cinderella? In all your dust and dirt, you want to go to the ball. You have no dress and no shoes. You want to dance." She turned her back to Cinderella and hurriedly set out with her two proud daughters. When Cinderella lost sight of them, she felt very sad. She started crying. Tears rolled down her cheeks. She thought of her own mother. "If my mother had been alive, she would have sent me to the ball." Okay, the magic begins. Magic start cheyana. Magic begins. One day, the young prince of the land invited all the young girls of the kingdom to a ball, planning to choose his princess from amongst them. ഇവിടെ ഒരു ദിവസം ആ രാജ്യത്തിലെ യങ് പ്രിൻസ് എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്? ഒരു ബോൾ. എന്താ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വാട്ട് ഈസ് ദി മീനിങ്? കളിക്കുന്നതാണോ? കളിക്കുന്ന ബോളാണോ? അല്ല, അല്ലേ? എ ലാർജ് ഫോർമൽ പാർട്ടി വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡാൻസിങ്, അല്ലേ? ഒരു ഡാൻസ് പാർട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിയിലേക്ക് ആ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാർട്ടി നടത്തുന്നത്? പ്ലാനിങ് ടു ചൂസ് ഹിസ് പ്രിൻസസ്, അല്ലേ? പ്രിൻസസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ തന്നിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രിൻസസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പാർട്ടി നടത്തുന്നത്. സിൻഡ്രല്ലാസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് വേർ ഡിലൈറ്റഡ് ഓൺ ഹിയറിംഗ് ദിസ് ഇൻവിറ്റേഷൻ. സിൻഡ്രല്ലയുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഈ ഇൻവിറ്റേഷൻ കേട്ടപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. They selected the best gowns, they dressed their hairs, but they were not taking Cinderella with them. അല്ലേ? അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്? ബെസ്റ്റ് ഗൗൺസ് സെലക്ട് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ they dressed their hairs, ഹെയർസൊക്കെ നല്ലോണം ചീകി വെച്ചു. They were not taking Cinderella with them. സിൻഡ്രല്ലയെ അവരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. Then what did they tell? "You can go when beggars hold a ball." എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത്? സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക് ആര് ബോൾ നടത്തുമ്പോൾ പോകാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ബെഗേഴ്സ്. Then they told, "Comb our hair, brush our shoes, and make our buckles fast. We are going to the princess ball." അവരെന്തിനു പോവാണ്? പ്രിൻസസിൻ്റെ ബോളിന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ്? "Comb our hair, brush our shoes, and make our buckles fast." When she heard this, Cinderella could not help crying,
for she too liked to go to the party. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സിൻഡ്രലയ്ക്ക് എന്താണ് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് എന്തിനു പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല? എന്താഗ്രഹിച്ചിരുന്നു? സിൻഡ്രലയും കൂടി പാർട്ടിയിലേക്ക് പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സിൻഡ്രല എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. ഷീ ബെഗ്ഡ് ഹെർ സ്റ്റെപ്പ് മദർ ടു ടേക്ക് ഹെർ അലോങ്. ആരോട് ബെഗ് ചെയ്യാണ്? സ്റ്റെപ്പ് മദറിൻ്റെ അടുത്ത്. വാട്ട് യു സിൻഡ്രല, ഇൻ ഓൾ യുവർ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡേർട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഗോ ടു ദി ബോൾ. യു ഹാവ് നോ ഡ്രസ് ആൻഡ് നോ ഷൂസ്. യു വാണ്ട് ടു ഡാൻസ്. She turned her back to Cinderella and hurriedly set out with her two proud daughters. സ്റ്റെപ്പ് മദർ എന്താ പറയുന്നത്? വാട്ട് യു സിൻഡ്രല്ല, നീ എന്താണ് സിൻഡ്രല്ലയാണ് നിനക്ക് എന്തില്ല? നല്ല ഡ്രസ്സോ ഷൂസോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണോ പാർട്ടിക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നത്? ആര് പറയാണ്? സിൻഡ്രല്ലയുടെ സ്റ്റെപ്പ് മദർ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഷീ ഹറീഡ്ലി സെറ്റ് ഔട്ട് വിത്ത് ഹെർ ടു പ്രൗഡ് ഡോട്ടേഴ്സ്. ഹറീഡ്ലി മീൻസ് ക്വിക്ക്ലി, വളരെ വേഗത്തിൽ അവരുടെ പ്രൗഡ് ഡോട്ടേഴ്സിനെയും കൊണ്ട് ആ ബോളിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. വെൻ സിൻഡ്രല്ല ലോസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദം ഷീ ഫെൽറ്റ് വെരി സാഡ്. ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്രൈയിങ്. അവർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു? വളരെയധികം വിഷമം തോന്നി. ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്രൈയിങ്. Tears rolled down her cheeks. She thought of her own mother. If my mother had been alive, she would have sent me to the ball. അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാണ് സിൻഡ്രല്ല വിചാരിക്കുന്നത്. സിൻഡ്രലയും കൂടി എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു? ബോളിനെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. നമുക്കും നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? അവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ത്യാഗം സഹിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ. സഡൻലി ഷീ ഹിയർഡ് എ വോയിസ്. യു വിൽ സർട്ടൻലി ഗോ ടു ദി ബോൾ. ഐ ആം യുവർ ഫെയറി ഗോഡ് മദർ. സിൻഡ്രല്ല ടേൺഡ് അറൗണ്ട്. ഷീ സോ എ ഫെയറി സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹെർ. ഐ ആം ദി ക്യൂൻ ഓഫ് ഫെയറീസ്. ഷീ സെഡ്, ഐ വിൽ സെൻഡ് യു ടു ദി ബോൾ. വെൽ, said her godmother, be a good girl and I will contrive that you shall go. She sent with Cinderella into her chamber and told her, run into the garden and bring me a pumpkin. പെട്ടെന്ന് എന്ത് കേൾക്കാണ്? ഷീ ഹിയർഡ് എ വോയിസ്. ഒരു വോയിസ് കേട്ടു. വാട്ട് ഡിഡ് ഷീ ഹിയർ? എന്താ കേട്ടത്? യു വിൽ സർട്ടൻലി ഗോ ടു ദി ബോൾ. തീർച്ചയായും നിനക്ക് ബോളിന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആരാ പറയുന്നത്? ഫെയറി ഗോഡ് മദർ. സിൻഡ്രല്ല ചുറ്റും നോക്കി. ഷീ സോ എ ഫെയറി സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹെർ. ആരാണ് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത്? ഒരു ദേവത, മാലാക. ഐ ആം ദി ക്യൂൻ ഓഫ് ഫെയറീസ്. ഷീ ടോൾഡ് ദാറ്റ് ഐ ആം ദി ക്യൂൻ ഓഫ് ഫെയറീസ് ആൻഡ് ഐ വിൽ സെൻഡ് യു ടു ദി ബോൾ. ഞാൻ ദേവതകളുടെ ക്യൂനാണ്. ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും? നിന്നെ ബോളിന് തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുപോകും. ബി എ ഗുഡ് ഗേൾ ആൻഡ് ഐ വിൽ കോൺട്രൈവ് ദാറ്റ് യു ഷാൽ ഗോ. കോൺട്രൈവ് മീൻസ് മാനേജ് ടു ഡു സംതിങ് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വകവയ്ക്കാതെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോൺട്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും സിൻഡ്രല്ലയെ എന്തിനു കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്? ബോളിന്. She went to the Cinderella into her chamber and told her, run into the garden and bring me a pumpkin. അങ്ങനെ ഫെയറി എന്ത് ചെയ്യാണ്? സിൻഡ്രല്ലയെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി? ചാമ്പറിലേക്ക്, റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? ഗോ ടു ദി ഗാർഡൻ ആൻഡ് ബ്രിങ് മീ എ പംകിൻ. പംകിൻ എന്താ? മത്തങ്ങ. എന്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു? ഒരു മത്തങ്ങ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. Cinderella went immediately to gather the finest pumpkin she could get and brought it to her godmother. She could not imagine how this pumpkin could help her go to the ball. The fairy waved a magic wand over the pumpkin. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? മാജിക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോണ്.
Cinderella went immediately to gather the finest pumpkin. Cinderella ബെസ്റ്റ് പംകിൻ തന്നെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് അത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഗോഡ് മദറിന്. പക്ഷേ അവൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പംകിൻ അവളെ പാർട്ടിക്ക് പോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ? ഇനി ഫയറി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഡിഡ് ദി ഫയറി ഡു? ദി ഫയറി വേവ്ഡ് എ മാജിക് വാണ്ട് ഓവർ ദി പംകിൻ. എന്താ മാജിക് വാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെജീഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു മാജിക് വാണ്ട് ഉണ്ടാവും. എന്താ വെച്ചാൽ മാജിക് കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു വടി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മാജിക് വടി കൊണ്ട് വീശിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ പംകിൻ റെഡ് കോച്ചായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ദെൻ ദി ഫെയറി സെഡ്, യു വിൽ ട്രാവൽ ഇൻ ദിസ് കോച്ച് ടു ദി പാലസ്, ബട്ട് വി മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹോഴ്സസ് ടു ഡ്രോ ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തായി? കോച്ചായി അല്ലേ? ഒരു രഥം കിട്ടി. പാലസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു രഥം കിട്ടി. ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്? ആ രഥം വലിക്കാനായിട്ട് ഹോഴ്സസിന് ആവശ്യമുണ്ട്. There is a mouse trap in the backyard of your house. Bring it to me. ഇനി ഹൗസിൻ്റെ ബാക്ക് യാർഡിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു മൗസ് ട്രാപ്പ് ഉണ്ട്. അത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. Cinderella went out and brought the mouse trap. Cinderella go to the backyard of the house and brought the mouse trap. There were 6 mice in it. അതിലെന്താണ്ടായിരുന്നത്? 6 mice അല്ലേ? 6 എലികളുണ്ടായിരുന്നു. ദി ഫെയറി വേവ്ഡ് ദി മാജിക് വാൻഡ് ഓവർ ഇറ്റ്. ഇവിടെയും ഫെയറി എന്താ ചെയ്തത്? ഫെയറി വേവ്ഡ് ദി മാജിക് വാൻഡ് ഓവർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദി മൈസ് വേർ ടേൺഡ് ഇൻ ടു 6 വൈറ്റ് ഹോഴ്സസ്. മൈസിന് എന്ത് ചേഞ്ചസാണ് സംഭവിച്ചത്? അത് വൈറ്റ് ഹോഴ്സസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലേ? അപ്പോൾ രഥം വലിക്കാനായിട്ട് ഹോഴ്സസുമായി. Looking at the coach and the horses, the fairy said, now we have a coach to travel in and 6 horses to draw it. But we haven't any footmen. Go again into the garden and you will find 6 lizards behind the watering pot. Bring them. When Cinderella brought the lizards, the fairy changed into the footmen. The footmen bowed at her. They wore blue and yellow clothes. Cinderella was very happy to see them. Looking at the coach and the horses, the fairy said, ആ കോച്ചും ഹോഴ്സസും നോക്കിയിട്ട് ഫെയറി എന്താ പറയുന്നത്? Now we have a coach to travel and 6 horses to draw it. ഇപ്പോൾ കോച്ചുമായി ഹോഴ്സസുമായി, ബട്ട് വി ഹാവിൻറ്റ് എനി ഫുട്മെൻ. ഈ ഹോഴ്സസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഫുട്മെൻ വേണം, പരിചാരകർ വേണം. നിങ്ങൾ കാളവണ്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കാളവണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? അല്ലെങ്കിൽ കുതിരവണ്ടികൾ. അപ്പോൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? പരിചാരകരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഇനി ഫുട്മെൻ ആണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഗോ അഗെയിൻ ഇൻ ടു ദി ഗാർഡൻ ആൻഡ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് 6 ലിസാർഡ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദി വാട്ടറിംഗ് പോട്ട്. വാട്ടറിംഗ് പോട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എന്തുണ്ട്? 6 ലിസാർഡ് ഉണ്ട്. ബ്രിങ് ദം അല്ലേ? അവയെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വെൻ സിൻഡ്രല്ല ബ്രോട്ട് ദി ലിസാർഡ്സ്, ദി ഫെയറി ചേഞ്ച്ഡ് ദം ഇൻ ടു ദി ഫുട്മെൻ. സിൻഡ്രല്ല ലിസാർഡ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഫെയറി എന്താ ചെയ്തു? ഫെയറി ചേഞ്ച്ഡ് ദം ഇൻ ടു ഫുട്മെൻ അല്ലെ? ലിസാർഡ്സിനെ എന്തായിട്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഫുട്മെൻ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ദി ഫുട്മെൻ ബോവ്ഡ് അറ്റ് ഹേർ. ദേ വോർ ബ്ലൂ ആൻഡ് യെല്ലോ ക്ലോത്ത്സ്. അവരെങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്? ബ്ലൂ ആൻഡ് യെല്ലോ ക്ലോത്ത്സ്. സിൻഡ്രല്ല വാസ് വെരി ഹാപ്പി ടു സീ ദം അല്ലേ? സിൻഡ്രല്ല വളരെ ഹാപ്പിയായി. ബട്ട് ഷീ ബിക്കെയിം സാഡ്. പക്ഷേ അവൾക്കൊരു വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. വെൻ ഷീ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹെർ ക്ലോത്ത്സ് അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദി റീസൺ? ഏത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നിയത്? ഷീ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഹെർ ക്ലോത്ത്സ്. ബട്ട് ഐ കനോട്ട് ഗോ ഇൻ ദീസ് റാക്സ് ഷീ സെഡ്. റാക്സ് മീൻസ് ഓൾഡ് ടോൺ ക്ലോത്ത് അല്ലേ? കീറി പറഞ്ഞ പഴയ ഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റാക്സ് ധരിച്ച് പാർട്ടിക്ക് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്ന് പറയാണ്.
I will give you wonderful clothes, the fairy said. ഫെയറി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ എന്ത് നൽകാം? വണ്ടർഫുൾ ക്ലോത്ത്സ്. ദി ഫെയറി ടച്ച്ഡ് സിൻഡ്രല്ല വിത്ത് ഹെർ മാജിക് വാൻഡ്. ഫെയറി സിൻഡ്രലയെ മാജിക് വാൻഡ് കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യാണ്. ഹെർ റാക്സ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലോത്ത്സ് ഓഫ് സിൽക്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡ്. റാക്സിന് എന്താ ചേഞ്ചാണ് സംഭവിച്ചത്? അത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗോൾഡും സിൽക്കും ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ദർ were diamonds in her hair and she wore 2 pretty glass shoes. പിന്നെ എന്തും കൂടിയിട്ടാണ് ധരിക്കുന്നത്? 2 pretty glass shoes. Then the fairy said, you can go to the ball now, but remember the magic ends at 12 o'clock. You must return home before that time. നിനക്കിപ്പോൾ ബോളിന് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കണം, ദി മാജിക് എൻഡ്സ് അറ്റ് 12 o'clock. അല്ലേ, 12 മണിക്ക് മുൻപായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം എന്ന് ആര് പറയാണ്? ഫെയറി. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, നൗ I am going to give you an activity. Take page number 50. Cinderella begged her stepmother to allow her to attend the ball. But she did not take Cinderella with them. Cinderella was very sad. Tears rolled down her cheeks. Wiping her tears, she began to think about her mother. What would be the thoughts of Cinderella? എന്തായിരിക്കും സിൻഡ്രല്ലയുടെ തോട്ട്സ്? You have already understood how to write thoughts. Observe the pictures and write the thoughts in your own words. Okay students, that's all for today's class. Take care. Bye.